دعوني فالذي أهوى دعاني وابدلي من البشرى علامة وابدلي من البشرى علامة دعوني فالذي أهوى دعاني وابدلي من البشرى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ عن كفه هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصلح ويمسي في فروج في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراب هذا السراج. والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك النعام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة الأشراق البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الجميل مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وبهذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض لهم فيهن بالترحيب، وأقدار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. والقدرة كشفت فينا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند ولي أمة تأنيسا بجنابه المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت التي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام
يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Iya. Udah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الإمام قد الأشهاد وفي العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج في كتابه رسالة معاونة والمظاهرة المؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى آخر ما قال تعالى عنه. وأهل الإيمان في اليقين على 3 درجات. الأول وهي درجة أصحاب اليمين التصديق الجازم مع إمكان التشكك والتزلزل لو جاء ما يقتضيه ويعبر عنه بالإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita mengkaji dari mutiara hikmah dari kalam Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Kemarin pembahasan tentang keyakinan di amal dan iman seseorang itu dilihat dari keyakinannya. Kalau amalnya turun, imannya turun, berarti yakinnya sama Allah itu turun. Sebaliknya, kalau imannya nambah, ya, amalnya nambah, tambah jadi orang baik, amal soleh lebih banyak, maka apa? Otomatis itu keyakinannya juga nambah. Katakan apa? Al-yakin, al-iman kullu. Kata Nabi Muhammad SAW, yakin tuh isinya adalah keimanan. Nah sekarang orang-orang yang beriman tuh di dalam keyakinan dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling bawah apa? Yaitu wahia derajat ashabul yamin. Namanya derajat ashabul yamin. Apa derajat mereka? Mereka tuh orang-orang at-tasdiqul jazim, orang-orang yang imannya teguh. Imannya teguh, lurus. Akan tetapi bakal terjadi goncangan jikalau datangnya keraguan. Artinya bakal ada saat ketika datang itu keraguan, maka menjadi goncang itu apa? Keyakinan. Akan tapi dalam kebiasaannya lebih banyaknya dia tetap apa? Memegang keyakinannya tersebut kuat. Akan tapi apa? Tidak menjamin. Mungkin suatu saat datang itu keraguan, goncang langsung keyakinannya. Kemudian naik lagi ke derajat yang ke atasnya apa? Yaitu derajat al-muqarrabin. Ya, tingkatannya orang-orang yang dekat sama Allah. Apa? Istilahul iman al-qalb. Penuhnya keimanan di hati. Wasabatu fihi, dan kokohnya iman di dalam hati. Sampai-sampai tidak bakal bisa kemasukan keraguan. Tidak bakal. Bahkan tidak dimungkinkan untuk masuk yang namanya keraguan. Tidak ada goncangan atau tetap. Dan di derajat ini sesuatu yang gaib yang tidak kelihatan tersembunyi terlihat nampak. Orang-orang yang mereka dekat sama Allah ya, kekasih-kasihnya Allah dapatkan derajat seperti ini. Wasarul ghaib ka'annahu syahada. Dikatakan juga apa? Derajat al-iman bil yakin. Imannya yang yakin. Jadi bisa melihat kadang apa? Hal-hal yang mughayyabat, yang enggak terlihat. Karena apa? Karena kokohnya iman tersebut dan memenuhi dalam hati. Sehingga tidak ada satu sisa dalam tempat hati tersebut
dari keraguan. Maka kalau imannya penuh, otomatis ya amalnya juga penuh. Jelas orang-orang enggak tergelincir dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Yang paling atas lagi apa derajatnya? Para nabi. Derajatun nabiyyin wa kamula warathahum minas siddiqin, dan orang-orang pewaris nabi yang sempurna dalam mengikuti para nabi. Maka apa? Jelas ini segala sesuatu yang gaib, segala sesuatu yang tersembunyi nampak. Dikatakan apa? Derajat al-kasyaf bil ayan. Ya. Ini paling tinggi. Jadi derajat hijab semua dibuka. Ini para nabi dan pewaris yang sempurna. Orang-orang yang mencapai derajat siddiqin ya. Syekh Abu Badr Jailani ya, banyak dari aulia-aulia itu. Jadi sudah hijabnya terbuka. Ketemu Nabi Muhammad ya. Bukan perkara yang sudah artinya sering bagi mereka. Kalau kita bahkan mimpi pun kadang-kadang nggak pernah. Ya. Katanya ada Al-Habib siapa? Mungkin Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid itu. Talibul ilm itu nggak bisa disebut talibul ilm kalau 40 hari nggak mimpi Rasulullah. Artinya setiap 40 hari minimal apa? 40 hari mimpi Rasulullah SAW. Kalau gini nih, Indonesia pondok bisa tidak dianggap pondok, bukan anak pondok semua. Kenapa? Jadi dulu itu memang orang yang mencari ilmu itu dengan sebetul-betulnya, bukan orang-orang yang artinya lalai dan jelasnya keimanan, keyakinan itu dibutuhkan bagi semua orang, baik yang tidak pondok, baik yang tidak yang menuntut ilmu atau yang tidak, semuanya. Jadi ini membedakan derajatnya iman mereka ini. Dan yang paling tinggi apa tadi? Derajatnya para nabi dan pewarisnya. Siapa? Ulama. Ya. Maka hijab itu terbuka semuanya. Wa baina ahli kulli derajat, dan setiap dari derajat itu perbedaannya sangat jauh. Enggak dekat. Dan setiap dari derajat ini unggul dan yang lainnya lebih unggul. Maka Allah Ta'ala mengatakan dzalika fadlul yu'tihi may yasha, itu adalah keutamaan Allah, anugerah Allah yang Allah berikan kepada yang dihendaki sama Allah. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha yang mempunyai anugerah yang besar. Bukan tidak mungkin, bisa dicapai oleh semua manusia. Tapi apa? Dengan apa? Dengan ijtihad, dengan berusaha. Artinya keimanan itu didapatkan, ditingkatkan, ya harus dengan usaha. Karena iman kita manusia itu apa? Yazid wankus. Iman kita manusia itu bisa nambah, bisa beda sama Nabi itu naik terus. Malaikatnya. Jadi kalau manusia udah tahu Yazid wankus, maka apa? Jangan sampai turun, jangan sampai fatal, turun sampai habis. Ketika turun harus apa? Ada yang bisa buat naik iman tersebut. Maka itu misinya syaitan. Apa misi syaitan? Itu mengurangi iman orang ini. Kemudian masuk ke pembahasan baru, faslun. Ya sudah bahas tentang keyakinan. Ya. Artinya keyakinan itu isinya iman. Artinya itu. Sekarang masuk ke pembahasan baru, itu apa? Wa alaika ya akhi bi islahin niyah, bahas tentang niat. Wa ikhlasiha wa tafakkudiha wa tafakkur fiha qabla dukhul fil amal. Wahai saudaraku, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, hendaknya engkau memperbaiki niatmu dan berpikir untuk apa? Untuk berniat. Kenapa? Sebelum setiap melakukan amal. Jadi sebelum melakukan amal itu harus memikirkan niatnya. Fa'inna asasul amal, karena niat itu adalah pondasinya amal. Wal a'mal tabi'ala hasanan wa qabahan wa sihatan wa masalah. Dan amal itu bisa ngikut nanti, baik jeleknya amal ngikut sama niatnya. Sah atau enggaknya atau jeleknya ikut niat. Maka harus diperhatikan amal. Dan telah berkata Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niat, diganjar pahalanya, diganjar dosanya, tergantung niatnya juga. Wa innamal likulli imri'in, dan setiap seseorang itu tergantung apa yang diniatkan. Perlakuan yang mubah, perbuatan yang mubah, tapi diniatkan maksiat,
itu bisa jadi dosa. Perbuatan mubah diniatkan untuk ibadah bisa jadi ibadah. Nanti bakal dibahas di sini. Fa'alaika alla taqula qaulan wa la ta'malu amlan. Maka hendaknya engkau jangan sampai kau Jangan kau berkata perkataan, jangan kau berbuat perbuatan, jangan kau berkehendak atas perkara kecuali diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Perkataannya, perlakuannya, ya. Dan apa? Diniatkan untuk mengharap ganjaran, yaitu pahala yang telah ditetapkan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang niat. Karena Allah Ta'ala menetapkan pahala bagi orang-orang yang berniat, ada pahalanya sendiri, ya, dari keutamaan Allah. Wa'lam, dan ketahuilah annahu la yasihu taqarrub ila Allah illa bima syara'ahu al-lisani rasulih. Ini penting. Dan ketahuilah sesungguhnya tidak sah, tidak akan berhasil mendekatkan diri kepada Allah kecuali lewat apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Karena syariat Allah Ta'ala diturunkan juga melalui menyampaikannya dengan lisan Nabi Muhammad SAW. Daripada kewajiban minal faraid wal nawafil, daripada kewajiban-kewajiban yang perlu kita lakukan atau sunnah, ya. Laqad tu'athirun niyat shadiqah fil amril mubah. Nah ini. Dan telah memberi pengaruh niat yang baik di dalam perkara-perkara yang mubah. Fayasir qurbah ilallah. Maka bisa menjadi perbuatan yang mubah, yang biasa. Apa mubah itu? Mubah itu kalau ditinggalkan nggak dapat dosa, kalau dilakukan nggak dapat pahala. Kayak apa? Makan, minum, tidur. Itu mubah. Ditinggalkan nggak dosa, dilakukan nggak dapat pahala. Tapi kalau diniatkan dengan hal-hal yang baik, jelasnya untuk ibadah kepada Allah bisa jadi pahala. Berpengaruh niat ini. Min haitsu anil wasail hukmul maqasid, karena perantara itu dihukumi dengan apa? Tujuannya. Itu kaidah fiqhiyah, ya. Kaman yanwi bi aklihi tagawi ala ta'atillah. Sebagaimana orang-orang yang makan hukumnya mubah, tapi diniatkan untuk biar kuat ibadah kepada Allah, jadi pahala. Makannya dapat pahala. Seperti apa? Sahur, ya. Sahur itu apa? Dia sunnah sahur juga. Diniatkan juga apa? Untuk memperkuat dirinya biar kuat pas puasa. Atau mau sholat, ya. Atau makan biar apa? Ibadahnya nanti, saya makan sedikit, tidak banyak-banyak. Makannya biar nanti kuat bangun malamnya, misalnya. Biar kuat hadir majelisnya, itu dapat pahala makannya itu. Belum majelisnya misalnya. Maka itu niat itu berpengaruh bagi semua hal. Kemudian wabi itiani ahli at-tasabbub fi husuli walad Abdullah. Bahkan seorang suami yang mengumpuli istrinya, ya, dan dia menjadikan itu sebab diniatkan untuk apa? Nanti bakal dapat anak yang soleh yang bisa nyembah sama Allah. Itu dapat pahala. Wa istaratu lisidqinniya alaika bil amal, dan disyaratkan, ya, untuk bagusnya, jujurnya dalam niat itu jangan sampai didustakan dengan amalnya. Niat tapi gak diamal no. Wis niat api-api kating ini tapi gak diamal no. Sebagaimana orang-orang yang mencari ilmu, misalnya dia berniat nanti kalau dapat ilmu bakal mengamalkan ilmunya, bakal diajarkan gini. Subhanallah, dapat ilmu lali tujuannya, ya, niatnya gak diamal no belas, ya. Maka faniyatu ghairu niatnya tidak baik, tidak bagus itu. Sebagaimana juga orang yang mencari dunia, dia berniat nanti saya ini nyari dunia berapa biar nggak minta-minta sama orang. Istighna anin, biar nggak butuh sama orang, ya. Terus juga biar bisa sedekah sama orang-orang yang membutuhkan. Diniatkan pas dari dunia ini. Juga untuk silaturahim kepada keluarga. Pas sudah dapat, ya, kalau nggak dilakukan semua niatnya itu ketika sudah mampu dapat hartanya semua, maka fala ithral ini, ya, tidak ada atar, kalau bekasih niatnya itu. Maka jangan sampai gitu, ya, kalau diniatkan diamalkan. Maka penting niat dibagi untuk mencari ilmu, niat untuk, bahkan para salafus soleh, para ulama terdahulu itu mengajarkan anaknya niat bahkan keluar rumah. Nanti keluar rumah ini disuruh anaknya, kau niat keluar rumah apa? Nanti kalau ada orang buta jalan, dibantu jalan.
Kalau ada orang minta pertolongan dibantu. Diniatkan semuanya. Misalnya udah dibawain duit, nanti kalau ada apa nanti ada yang minta-minta, misalnya orang membutuhkan dikasih duit. Semua diniatkan dari keluar rumah. Ya. Niat ini penting. Sebagaimana diceritakan apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud, ya. Maka yang terjadi apa? Ketika dibakar itu ada binatang katak. Katak ini ngambil air di mulutnya, kemudian apa? Disemburkan ke apinya. Diniatkan apa? Biar apinya apa? Padam. Bakal padam enggak? Karena katak kecil. Perapian yang disiapkan Namrud ini besar ya. Api yang besar, manusia satu orang aja mau nyiramin air nggak bisa padam. Ini kok katak nyiram nyembur pakai air dari ya katak ngambil air di mulutnya, kemudian apa dari kolam atau air yang begini diambil ke mulutnya, kemudian disemburkan. Diniatkan apa? Nolongin Nabi Ibrahim. Di lain keadaan itu, di situ juga ada binatang cicak. Cicaknya apa? Nyebul. Ya apa? Cegede apa? Api nih, biar besar apinya. Niatnya apa? Besarkan api Nabi Ibrahim kebakar. Maka apa? Dari syariat Allah Ta'ala ngasih berkah sama katak, dan maka katak itu makruh hukumnya dibunuh. Tapi cicak sunnah dulu. Itu semua dihasilkan dari apa? Karena niat. Padahal dia nggak bisa melakukannya itu. Dia cuma niatnya bagus, akhirnya dihormati, dikasih anugerah sama Allah. Bahkan dari syariat makruh hukumnya bunuh katak. Tapi kalau cicak, bahkan juga dikisahkan ada dua bersaudara. Dua bersaudara, yang satu ahli taat. Beribadah sama Allah, tidak pernah maksiat. Beribadah tetap baca Quran, puasa, ini. Dia punya adik kebalikannya, ahli maksiat, tidak pernah ibadah. Ya, minum minuman keras, apa semuanya. Tinggal di rumah yang sama, yang satu di lantai atas, yang satu di lantai bawah. Suatu hari kakaknya yang berbuat taat ini, dia pengen sekali-kali ngerasakan maksiat. Aku pengen ngerasakan apa yang dirasakan adikku dari nikmatnya maksiat. Engkau aku turun, terus apa nanti? Aku ngerasakan sebentar, terus naik lagi ke tobat sama Allah. Pengen ngerasakan ya apa? Rasanya maksiat, nikmatnya maksiat. Kebalikannya adiknya sudah maksiat mumet wis saking bosennya. Subhanallah dapat hidayah apa? Pengen ngerasakan dari nikmatnya ibadah seperti kakaknya. Aku pengen katanya. Ibadah kayak seperti kakakku. Sumpah aku maksiat, jauh sama Allah Ta'ala, pengennya diniat. Sampai wis gak keurus diri, sampai bahkan bajunya itu kena kencingnya sendiri. Ya, yang ahli maksiat ini. Yang ahli maksiat naik tangga ke tempat kakaknya, yang kakaknya mau turun ke tempat adiknya, ketabrak, subhanallah, jatuh meninggal dulunya. Yang satu meninggal dalam keadaan niat untuk tobat kepada Allah, terima sama Allah. Yang satu digolongkan sama ahli. Hati-hati. Niat itu kan, jangan sekali-kali pernah niat jelek. Jangan pernah sekali-kali niat bermaksiat kepada Allah. Kalaupun kita sudah bermaksiat, cepat-cepat tobat. Bukan berarti wis langsung jarno ya. Oke, lanjut. Jangan pernah apa? Wala taqnatu, jangan pernah berputus asa ya dari rahmatnya Allah. Ya, Allah itu maftuh hayat. Pintunya Allah tobat itu sangat terbuka. Siapapun yang mau tobat Allah Ta'ala. Allah tuh nggak mengharap hambanya jadi orang maksiat semua. Berharap apa? Allah Ta'ala tuh pengen hamba-hambanya taat sama Allah. Allah itu perintah. Kemudian wa niyya la tu'athir fil ma'asi syai'an. Kama anna tathhir la ithra fil najisil ain. Niat itu tidak berpengaruh terhadap maksiat. Sebagaimana menyucikan atau bersuci
itu tidak bermanfaat bagi najis. Sesuatu yang najis memang dasarnya najis. Maksiat diniat tuh api juga tidak apa-apa. Karena apa? Tidak bisa. Sekarang mbak minum khamr, betul? Biar nanti seger, biar nanti ibadah ya. Tidak ada pengaruhnya, tetap haram. Karena itu perbuatan maksiat. Seperti apa? Yang najis seperti apa? Daging babi. Itu najis. Mau disucikan 1000 kali ya nggak bakal suci. Sudah najis memang asalnya. Najisul ain ya. Nggak bisa disucikan. Maka juga seperti perbuatan maksiat. Mau diniatkan kayak apa? Baiknya perbuatan maksiat nggak bakal karena sudah maksiat itu murni ya. Tapi kalau perbuatan mubah diniatkan untuk ibadah kepada Allah, itu harus bisa berdampak apa? Berdampak baik, pahala bahkan ya. Faman wafaqa insan ala ghibati muslim, contohnya ada orang yang datang ke temannya ya. Temannya lagi ngibahin saudaranya ini. Dia datang ikut ngibahi. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan hatinya ini. Biar ngakael, biar guyu. Idkhalus surur katanya ya. Niatnya untuk menyenangkan saudaranya. Tapi apa? Ghibah. Maka dia termasuk golongan orang yang ghibah, bukan tambah dapat pahala. Tetap dihitung ghibah. Kata Nabi Muhammad SAW, apakah kau ridho memakan apa dagingnya saudaramu semuslim? Apa ghibah itu? Dzikru akhal muslim bima yaglibuh ya. Menyebutkan saudaramu semuslim dengan apa yang membuat dia marah. Walaupun itu hak. Misal orang iki ya Allah. Cangkeme mulutnya bisa diatur. Ya mesuhan ini. Walaupun itu betul orangnya tetap orang berkata kotor. Itu orang betul yang digibahi itu betul. Tetap dosa gitu. Ada orang nggak percaya perkataan Nabi Muhammad. Katanya apa? Apakah kau meridho mengamalkan dagingnya saudaramu semuslim? Pas dia ghibah, enggak, kita orang nggak makan daging kok. Perempuan ini. Subhanallah. Subhanallah. Dan lama kemudian dia tiba-tiba nggak enak perutnya memuntahkan daging busuk. Tak percaya sama perkataan Nabi Muhammad SAW. Sama juga ada kejadian apa? Dalam Ihya Ulumuddin itu menjelaskan tentang sunnah ketika bangun tidur itu dalam wudhu itu kan sunnah mencuci tangan. Ini bangun tidur juga ya. Bahkan mau makan juga cuci tangan. Dia jagakan, saya pas tidur tangan saya enggak kemana-mana kok. Ya, saya enggak percaya gini. Subhanallah, dia bangun dari tidurnya tangannya itu bahasa itu, pergelangan tangan itu masuk ke lubang duburnya. Apa sebabnya? Ingkari Nabi Muhammad SAW. Yang diingkari bukan orang biasa, Nabi. Jangan hati-hati makanya. Jangan pernah ngingkari, walaupun itu kadang-kadang luar pemikiran kita, jangan, tetap diterima. Ya, tetap diterima. Karena ingat syariat Islam, agama ini kan dari Allah Ta'ala. Tapi dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita tidak terima dari Nabi Muhammad, mau terima dari siapa? Siapa yang lebih paham? Kayak diceritakan dulu zaman Nabi Muhammad SAW, ada orang yang menyalahkan Nabi Muhammad bahkan ya. Sampai-sampai datang Nabi Muhammad ngomong apa? Ittaqillah ya Muhammad. Bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad. Ini nyuruh bertakwa sama orang yang paling bertakwa sama Allah, Nabi Muhammad. Dia ngerasa diri lebih bertakwa dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka hati-hati. Sunnah, walaupun kayak seakan-akan kayak orang-orang yang kayak seperti orang batal wudhu ngentut kok yang dibasuh muka, itu sudah tidak usah dikomentari. Memang sudah gitu syariatnya. Jangan dikasih masuk akalnya gimana gini ya. Karena otaknya kita manusia ini masih belum mumpuni sampai ke situ. Kemudian juga sama seperti orang yang berdiam.
orang yang diam dari amar ma'ruf dan nahi munkar, dan dia apa niatnya itu, diniatkan diamnya dia itu jaga hatinya seorang muslim, hatinya orang ini. Kalau nanti saya amar ma'ruf nahi munkar, dia bakal sakit hati nanti. Salah ini. Maka apa? Dia mendapatkan dosa karena apa? Diamnya dia. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Bukan berarti amar ma'ruf nahi munkar harus mukul, bukan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu memerintahkan kebaikan dan menjauhi larangan Allah. Ngasih tahu ini larangannya Allah. Nggak harus dipukul, nggak harus, dengan kalimat yang baik, dengan nasihatnya. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bukan terus diem, terus jaga hati, takut sakit hati. Malah kita yang dapat dosa gara-gara diem dari apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada ingkar kita adalah maksiat kepada Allah. Harus ingkar. Kita lihat teman kita berbuat maksiat, bahkan keluarga kita nasihati, bilangin. Ya. Karena niatnya kita bukan menjelekkan dia. Kita bukan bilang dia maksiat berarti dia jelek, bukan. Kita sayang. Kenapa? Jangan sampai dia maksiat. Maksiat itu menyebabkan jauh dari Allah Ta'ala. Turun keimanan itu. Orang dalam keadaan maksiat itu dicabut keimanannya dari Allah. Tidak ada orang yang maksiat selagi beriman, tidak ada. Orang yang bermaksiat itu, maka apa? Ketika itu memang imannya dicabut oleh Allah. Maka habis maksiat atau tetap ingat terus apa, langsung tobat, jangan sampai langsung tobat, tetap tobat ya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu orang yang senang bertobat ya. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, ya hendas tubuh ilallah wastaghfiruh fa'ini atubu fidam ni'ata haram. Orang-orang tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, sungguhnya aku beristighfar di setiap hari apa 100 kali. Ada lagi Muhammad SAW. Istighfar kita lebih kurang ada dosa kita tuh sekolah belum saat habisnya. Nabi Muhammad bukan dapat dosa, bahkan syariat manfaat, tapi tetap istighfar, tetap taubat sama Allah. Apalagi kita insan yang berlumuran dengan dosa ini perlu. Kemudian wa idza ta'allaqat an-niyyah al-khabitha bil amal. Misalnya kalau ada amal nanti, ya, kalaupun ada amal yang didasari dengan niat yang jelek, amal soleh, diniati niat jelek, maka apa? Niatnya itu menghancurkan amalnya. Sebagaimana kaman ya'mal sholihat wa yanwi bidzalika tahsilul mal wajah. Sebagaimana orang yang beramal soleh tapi diniatkan itu apa? Untuk memperoleh harta dan kekuasaan. Ya. Ini biar apa? Biar dapat harta. Kenapa sholat? Kenapa ini? Biar dapat tunjangan. Maka jangan sampai hancur. Maka tidak ada pahalanya. Karena niatnya menghancur, maka berpengaruh sekali. Bahkan terhadap maksiat, terhadap amal yang baik itu pengaruh semuanya. Fajtahid, kata Imam Haddad apa? Maka berusahalah, wahai saudaraku, hendaknya niatmu semuanya dalam taatmu itu kau cukupkan niatmu untuk memperoleh ridho Allah Ta'ala. Jangan sampai kau niatkan yang lain. Wanwi bima ta'atahu minal mubahat al-isti'anah ta'ala, dan niatkan dari apa-apa yang kau lakukan dari mubahat, perkara-perkara yang mubah ya, yang kita lakukan sehari-hari. Itu diniatkan apa? Untuk membantu ketaatan kita kepada Allah. Bahkan dikisahkan di hari kiamat nanti datang orang ketika ditimbang amal-amalnya dia kaget, kok amal baiknya sebanyak ini. Padahal dia tidak beramal sebanyak itu, kaget. Aku tidak beramal segitu. Oh banyak banget. Apa kata Allah? Ini niat-niatmu yang tidak teramalkan. Bahkan niat yang tidak mampu diamalkan. Dia punya niat baik, tapi tidak mampu untuk diamalkan niatnya itu, maka menjadi pahala. Bagaimana orang niat sedekah, tapi tidak punya duit buat sedekah. Diniat, kalau misalnya saya punya duit segini, saya bakal sedekahkan ini ya, itu dihitung pahala sama Allah. Bahkan dihitung pahala seperti orang bersedekah tersebut. Nah, orang ini banyak niat kebaikan, maka apa? Niatnya itu menjadi amal yang besar ditimbang di sisi Allah. Maka jangan sampai bosan-bosan berniat kebaikan. Wa alam annahu yatasawwar istama'a fil amal wahid. Bahkan ketahuilah, bisa dikumpulkan dalam amal satu itu niat yang banyak, bisa. Dan
yang beramal ini mendapatkan apa? Pahala dari setiap niat satu tersebut. Misalnya dari ketaatan apa? Membaca Quran, diniatkan untuk munajat kepada Allah. Kemudian diniatkan untuk mendapatkan ilmu dari Al-Quran, karena sungguhnya bahwa fa'innahu ma'dinuha, ya. Quran itu intinya ilmu. Semua ilmu syariat ini, Islam ini, semuanya itu berujung kepada Al-Quran, timbul dari Al-Quran. Semua ini apa? Furu. Semua ini apa? Yaitu apa huruf ini? Syarah, ya, sumber itu dari Al-Quran, cabang. Semua ilmu syariat Islami cabang dari Al-Quran. Al-Quran itu bermakna banyak, bermakna tinggi, ya. Diperincikan menjadi hukum Islam yang banyak ini semua. Maka diniatkan apa? Untuk munajat kepada Allah, mendapatkan ilmu. Kemudian apa? Diniatkan untuk manfaat bagi dirinya dan orang-orang yang mendengar. Maka mendapatkan semua niat itu. Bukan satu untuk pahalanya. Jadi setiap yang diniatkan dapat semua pahalanya. Wa mithalun mubahat juga bisa dimubahat, perkara-perkara yang mubah. Ya, diniatkan makan untuk apa? Makannya diniatkan untuk melakukan perintah Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa? Hal yang halal, dari apa yang aku berikan. Kita niatkan untuk apa? Melakukan perintahnya Allah, disuruh makan dari hal-hal yang halal, dari apa-apa Allah kasih rezeki. Kemudian diniatkan juga untuk apa? Menguatkan diri untuk ibadah sama Allah. Diniatkan juga sebagai syukurnya kita kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Tuhan kalian dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Maka akan mendapatkan semua pahala itu. Padahal amalnya satu apa? Makan toh. Tapi dapat pahala yang banyak. Karena apa nih? Niat, unggulnya niat. Pakai salah hal yang maka kiaskanlah, ya, contohkanlah kepada hal-hal yang lain daripada ketaatan dan kemubahan. Maka jangan sampai kalau sudah niat yang baik diniatkan, bahkan hal yang mubah, kita makan, kita minum, bahkan tidurnya kita. Kalau tidur kita kalau bangun misalnya bisa maksiat, lebih baik kita tidur kita bisa jadi ibadah. Diniatkan apa? Untuk menjauhkan diri dari maksiat. Ya. Tidur untuk memperkuat apa? Biasanya kalau orang qiyamul lail itu tidur sebelum zuhur, ya. Biar apa? Menguatkan qiyamul lail, ya. Diniatkan itu dapat pahala. Sebaliknya jangan sampai diniatkan maksiat, perkara-perkara mubah, makannya diniatkan apa? Cek semangat dan lutah, diajar dosa, ya. Jangan sampai diniatkan ngejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع لأن له شرفا على مجده وسماه. وكان وفد مولد سيد الكونين من شهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضوع ولادته بقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مكدوع السرة. فولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هي فاستهلا فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فروانه بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم لبسته وأرجعته فلم أنشأ أن مشيت إلى الرجل ورعبت وجعل إلى جنة يميني. فسمعت قائلا يقول أين أتى بالملائكة البر وأثر ذلك عني ثم آمن بالركض المديح شعرة يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق.
قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات لما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعى، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. صلى الله عليه وسلم رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السلم واللفظ المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه وسلم. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. صلى الله عليه. ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلق عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، وصف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم، حكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته يحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحميرة عهدك الشاملة، النبي الأكبر محبوب الأكبر المخصص بالشرف الأفخر
في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساقك وسير شادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وآل حضرة كرامه من احبابه. اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تحفظنا بجميع ادوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المهدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل من نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببرده وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ويدم بلاد الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعضل والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإنتم بيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من له منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة العالمين وقد أرسل رسول الله أجمعين آمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت الرحيم. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.